Verse 121, which means chapter 1, verse 21. ശ്ലോകം 1:21. ഹൃഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹം മഹീപദേ സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയം അച്യുതാ. വില്ല് അഥവാ ആയുധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു, ഇരു സേനകളുടെയും മധ്യത്തിലേക്ക് രഥം കൊണ്ടുചെന്ന് അവിടെ നിർത്തിയിടൂ. Holding his weapon, the bow, high, the greatest Pandava warrior, Prince Arjuna, gives a direction to his charioteer, God Krishna. You take the chariot to the middle of the battlefield and park it there. Verse 122, ശ്ലോകം 1:22. യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ, I want to see directly and as clearly as possible the people who I am going to fight against in this war. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ, ആരോടൊക്കെയാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നേരിൽ കാണണം. വേഴ്സ് 123. യുത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യ ഏതേത്ര സമാഗത ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേ യുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവ. ഹേ കൃഷ്ണ, പ്ലീസ് കീപ് ദിസ് ചാരിയറ്റ് ഹിയർ as long as I finish observing the kings and warriors who have come here on the other side, ready to fight for this evil Kourava king Duryodhana. അധർമ്മിയായ ദുര്യോധനന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ടു കഴിയുന്നതുവരെ രഥം ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടാലും. Verse 124, Sanjaya says, we know that Bhagavad Gita is being narrated by Sanjaya to the Kourava, the blind Kourava emperor Dhritarashtra. And here Sanjaya says, Eva mukto hrishikesha gudhakeshena bharata senayorubhayor madhye സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. Hey, Bharatavamsha Emperor Dhritarashtra, complying with the direction of Pandava King Arjuna, his charioteer, God Krishna, parked the chariot in between the two rival armies. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയാണ്, അർജുനൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരു സേനകളുടെയും മധ്യത്തിൽ രഥം നിർത്തിയിട്ടു. വേഴ്സ് 125. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യൈതാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. Having parked the divine chariot in the middle of the battlefield between both sides, God Krishna tells Pandava Prince Arjuna to see the Kourava commanders, the chief commander Bhishma, other commanders including Drona and the other evil Kourava kings who are standing there to fight against the Pandava who are at the side of righteousness. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റ് കൗരവ രാജാക്കന്മാരുടെയും മുൻപിൽ അതിവിശിഷ്ടമായ രഥം കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തിയിട്ട ശേഷം കൃഷ്ണൻ അവരെല്ലാം കണ്ടുകൊള്ളാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. വേഴ്സ് 126. തത്രാ പശ്യത് സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ.
And Prince Arjuna saw his grandfathers and people who are equivalent to his father, people who are equivalent to his grandfathers, then his reverend teachers, his very senior uncles, and his relatives who are equivalent to his sons, equivalent to his grandsons. And he noticed his friends too, who are standing on the other side, ready to die, fight and die for the evil kingdom of Kourava. പാർത്ഥൻ അഥവാ അർജുനൻ, അർജുനൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പാർത്ഥൻ. പാർത്ഥൻ അവിടെ യുദ്ധമുഖത്ത് എതിർവശത്ത് തൻ്റെ പിതൃസ്ഥാനത്തുള്ളവരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും അമ്മാവന്മാരെയും പുത്രസമാനരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും പൗത്രന്മാരെയും തൻ്റെ സ്നേഹിതരെയും തൻ്റെ സഹപാഠികളെയും ഒക്കെ കണ്ടു. ശ്വശുരാൻ സുഹൃച്ഛൈവ സേനയോരുഭയോരപി താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധുനവസ്ഥിതാൻ. And Pandava Prince Arjuna looked at both sides and he found his brothers, his brother-in-laws, and too many of his blood relations on both sides of this fight in the battlefield. ഇരു സേനകളിലുമുള്ള സഹോദരന്മാരെയും അളിയന്മാരെയും മറ്റു സകല ബന്ധുജനങ്ങളെയും കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ വീക്ഷിച്ചു. വേഴ്സ് 128. കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമബ്രവീത്. അർജുന ഉവാച, അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം. Having seen his very dear blood relations and his very dear friends on both sides of the battlefield, Arjuna, Prince Arjuna, is overwhelmed with too much kindness and too much distress. And he says, in this terrific war, these dear ones are standing here in front of me to tolerate anything that can happen to them, including death. And it fills me with too much distress. ഈ ബന്ധുക്കളെയും സ്നേഹിതരെയും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യധികമായ ദയയും വിഷാദവും അർജുനന് ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതിഘോരമായ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന മരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തും സഹിക്കാൻ ഉറച്ച് എൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം ജനങ്ങളെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത്. വേഴ്സ് 129. സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ. ഹേ കൃഷ്ണ, looking at these very dear people who are ready to die in this war, my organs get tired and my throat dries out and I shiver and I feel goosebumps. എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, എൻ്റെ തൊണ്ട വരളുന്നു, ഞാൻ വിറയ്ക്കുന്നു, എൻ്റെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, എനിക്ക് വയ്യ ഇവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവരെ വധിക്കാനോ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ ആയിട്ട്. വേഴ്സ് 130. ഗാണ്ഡീവം സ്രംസദേ ഹസ്താത് ത്വക് ചൈവ പരിദഹ്യതേ ന ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ. My weapon, Gandhivam, it falls down from my hand and I feel burns on my skin. I cannot stand erect. I feel completely disoriented. എൻ്റെ ആയുധമായിട്ടുള്ള ഗാന്ധീവം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നു. എൻ്റെ ചർമ്മം
പൊള്ളുന്നു, എനിക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മതിഭ്രമം വന്ന പോലെ തോന്നുന്നു.